हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल ते। इस वीडियो के आपां कुछ टर्म्स की गल करते हैं जिहड़ियां कि नैक्सट वीडियो जो आपां बनावांगे उहदे विच यूज़ होणियां ने। सो इस करके इस वीडियो नूं एंड तक जरूर देखो ध्यान दे नाल। तां इस वीडियो के विच आपां टर्म्स यूज़ करने ने। सब तो पहली हैगी है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू की हुंदा हैगा, इहनूं आपां सेल्स भी कह सकते हैं टर्म। तो यदा मतलब होंगे कि किसी कंपनी ने एक साल दे विच टोटल कितनी सेल की है, टोटल कितनी सेल की है, उन्होंने आप कहने टोटल रेवेन्यू या टोटल सेल्स। तो इस तो अगली जी अपनी टर्म आती है वो आती है COGS। ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यदा मतलब है कि जिहड़ा भी समान बेचा गया हैगा किसी भी कंपनी के द्वारा, उहदे उत्ते टोटल कितना इहदा खर्चा कितना बनता है, इन्हां दी कॉस्ट कितनी बनती है, उन्होंने आप कहने COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस तो बाद एक जिहड़ी टर्म होर आउंदी है वो हैगी है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट की हैगा, ये आपां फॉर्मूला जिहड़ा बनता हैगा कि जिन्ना भी अपना रेवेन्यू हैगा या सेल्स हैगी है उहदे विचों आपां माइनस कर दिंदे हुंदे आ COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो माइनस कर देंगे तो अपने कोल ग्रॉस प्रॉफिट आ जाऊगा। छोटी जी एग्जांपल ले लीए कि मान लो किसी कंपनी ने टोटल सेल जी हैगी सी वो की 10 लाख की। तो ये हैगी अपनी रेवेन्यू। तो ये उत्ते जिहड़ा भी समान बेचा सीगा, जिन्नी ये सेल हुई सी, ये जिहड़ा समान बेचा उहदी कॉस्ट जिहड़ी हैगी है वो आपां मान लैंदे आ कि 5 लाख की उसकी कॉस्ट आ गई। ये आ गया COGS। तो इन्हां दा जिहड़ा डिफरेंस आ गया 5 लाख, तो इनू आपां कहांगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो इस तो बाद जिहड़ा अपना ग्रॉस प्रॉफिट हुंदा है, अगर आपां ग्रॉस प्रॉफिट दे विचों माइनस कर दईए जिहड़े ऑपरेशनल एक्सपेंसिस हैगे है, ऑपरेशनल एक्सपेंसिस जिहड़े हैगे ये किहड़े हुंदे आ, ये हुंदे कि जिहड़े डायरैक्ट इनवॉल्वमेंट हैगे जिन्हां दी बिजनस दे विच। जिवें आपां कह सकते हैं कि सेल्समैन रखे होणगे उन्होंने उन्हां दा खर्चा आ गया, जां ऑफिशियल जिहड़े होर हैगे आ ऑफिशियल एक्सपेंसिस हो गए, ਜਾਂ कोई बिल भरे ਜਾਂ कुछ भी किया। कहने का मतलब है जिन्ना बिना नहीं सर सकता उन्होंने आप कहने ऑपरेशनल एक्सपेंसिस। तो जो आप ग्रॉस प्रॉफिट के विचों ये कढ़ देवांगे तो वो अपने को आ जाऊगा, अपने को इत्थे ये टर्म नूं EBITDA एबिटडा कहते हैं, ये अपने को आ जूगी अमाउंट। तो ये जी हैगी है ये हुण इनू थोड़ा जिहा ध्यान नाल समझ लो। वैसे जिहड़े ये D ते A हैगा ये कोई बहुत ज़्यादा आपां नूं अगे चर्चा आपां नहीं करांगे, इहदे विच समझण वास्ते मैं तुहानूं दस दिंदा कि इहदा मतलब हुंदा है डेप्रीसीएशन एंड एमोरटाइजेशन। ਇਹਦਾ मतलब की होया होना। तो दोनों का आपां कल्ले कल्ले का मतलब पहला समझ लीए एक बार। तो डेप्रीसीएशन का मतलब होंदा है कि मान लो आपां ने या कंपनी ने कोई मशीनरी खरीदी हैगी है, आपां कहना कि उन्होंने कोई 1 करोड़ की मशीन खरीदी। तो मशीन जिहड़ी हैगी है जदों खरीदी है, जदों ये एक्सपेंसिस कंपनी दिखाऊगी तो ये सारे का सारा जो 1 करोड़ हैगा
ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਊਗੀ, ਕਿਉਂ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਟਰਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 5 ਈਅਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 5 ਈਅਰਸ ਦੀ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲਾਈਫ 5 ਈਅਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ 5 ਈਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ 5 ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। 5 ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 20 ਲੱਖ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਇਸ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰੂਗੀ ਐਜ਼ ਆ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ ਕਿ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਟੈਂਜੀਬਲ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਟੈਂਜੀਬਲ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂ, ਅਤੇ ਇੰਟੈਂਜੀਬਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪੇਟੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਐਬਿਟਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਲਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਗਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੱਢਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਐਬਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਬਿਟ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਬਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਰਨਿੰਗ ਬਿਫੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਟੈਕਸਿਸ, ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਪੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਬਿਟ। ਅਤੇ ਐਬਿਟਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ DA ਅੱਗੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਅਰਨਿੰਗ ਬਿਫੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਚਾਹੇ 3 ਵਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਬਿਟਡਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ EBIT ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਐਬਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਟਰਮਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਐਬਿਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਬਿਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਬਿਟ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ
ਅਦਰ ਇਨਕਮ ਦਾ। ਤਾਂ ਅਦਰ ਇਨਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੈਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਦਰ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਦਰ ਇਨਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋਰ ਇਨਕਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ FD ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਦਰ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਐਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਦਰ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਈਏ ਐਬਿਟ, DA ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਤਾ ਸੀ DA ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ T ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਚ ਗਿਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ EBI ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਨਿੰਗ ਬਿਫੋਰ ਇੰਟਰਸਟ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਚਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਤਾ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ PAT, ਤਾਂ ਪੈਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਡ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਪੈਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫਟਰ ਟੈਕਸ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫਟਰ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੈਟ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮ PBT, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਿਫੋਰ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ I ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ EBIT ਲਾਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ I ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਲੀ ਕੋਸਟ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ EBT ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ PBT ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂ, ਚਾਹੇ ਅਰਨਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਾਹੇ PBA ਲਿਖਤਾ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ PBT ਲਿਖ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ EBT ਲਿਖ ਦਈਏ, ਪਰ ਇਹ I ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਮੂਵ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ PBT ਲਿਖਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ EBIT ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੈਟ ਆਇਆ ਐਂਡ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੈਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਬਿਟਡਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 20-25 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰਮਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ
ਗਲਤ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।